Hello my dear students and welcome to this video session. In this video session we are going to discuss Renaissance meaning and causes which has been prescribed by Rani Channamma University Belgaum for BA 5th semester paper 2nd, that is Modern Europe. ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ BA 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಯುರೋಪ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಕಾಸಸ್, ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು. ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. In the previous class we have already discussed about geographical discoveries and the result of these geographical discoveries. In Common Era 1453, Constantinople, the capital of Byzantine Empire, was captured by the Ottoman Turks. This acted as a catalyst for the birth of Renaissance. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1453ರಲ್ಲಿ ಬೈಜೆಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನು ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ವೇಗವರ್ಧಕ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. Following the Turkish occupation, a number of scholars, artists, artisans left Constantinople, which was for many centuries the cultural capital of Western world. With the coming of the scholars and artists from Constantinople, there was a surge of enthusiasm and interest in studying classical literature and art of Greeks and Romans in the Italian city-states. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1453ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ನ ಪತನದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಲಾಕಾರರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಟಲಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಲಾಕಾರರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ನಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಟಲಿಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು. The creative upsurge was reflected in their writings, their art, architecture and music. The cultural flourishance is known as the Renaissance. Thus, Renaissance is a collective term used to include all the intellectual changes that were in evidence at the close of the Middle Ages and the
beginning of modern times. Renaissance, which is a French word meaning rebirth or revival. The rebirth occurred in the fields of art, literature, and science. ಈ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಅವರ ಬರಹ, ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡಿತು. ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಿಂಚನ್ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಥವಾ ನವೋದಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಥವಾ ನವೋದಯ ಇದು ಮಧ್ಯಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಕರೆಯುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಎಂಬುದು ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಎಂಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪದದ ಸಂವಾದಿ. ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮರುಹುಟ್ಟು, ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು. ಈ ಮರುಹುಟ್ಟು ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. Renaissance denotes an intellectual, literary, artistic, and scientific movement which widened the mental horizons of man. The intellectual revival was manifested in an interest in the past and a desire for understanding the present. Its greatest attribute, perhaps, was the development of inquisitiveness, which is necessary to intellectual progress. Interest in which earlier civilizations had contributed was great, and the classics were revived. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಥವಾ ನವೋದಯ ಎಂಬುದು ಬೌದ್ಧಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಳವಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಾನವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಷಿತಿಜವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಎಂಬ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮರುಹುಟ್ಟು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಥವಾ ನವೋದಯದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಗಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಗಳು ಮರುಜೀವ ಪಡೆದವು. The main causes of Renaissance: fall of Constantinople. After the fall of Constantinople, the Christian scholars were forced to flee to European countries, where they not only spread their education and literature among the people of Europe, but also impressed the European scholars by their knowledge and learning. Another cause was influence of religious wars. 3 religious wars were fought between the Muslims and the Christians in order to establish control over Jerusalem. Medieval age was popularly known for religious wars. Various warriors used to fight in the name of religion. As a result of religious wars, the Europeans came in contact with different races. It brought a change in the geographical knowledge and social living of the Europeans. Invention of printing press. The invention of printing press made the books cheap in Europe. After the invention of printing press, Bible and some other books
of ancient Greek and Roman literature were translated into English, French, and German languages. So the people could be able to go through Bible and the works of Plato and Aristotle. It added to the knowledge of the people. Another cause was discovery of new countries. The discoveries of new lands not only inspired the explorers to increase their trade in the colonies, but they resolved to spread their culture, literature, and also their religion among the people in the colonies. This meant that they aimed at establishing a greater Europe outside the continent. Colonialism was another cause of Renaissance. As a result of colonialism, the European merchants came in contact with the people of foreign countries and their knowledge about the second world grew. It helped in the advent of Renaissance. Another cause was contribution of middle class. The European trade with India, America and Africa developed a lot due to discovery of new sea routes, and various new states were established in Europe which helped in the rise of middle class that consisted of merchants, small industrialists, government officials, lawyers, doctors and teachers. The people of this class had great interest in the study of science, administration, history, art and other subjects. This class contributed a lot to the Renaissance. The next cause was downfall of feudalism and rise of powerful monarchies. The last cause was economic prosperity. The people of Europe became quite rich as lots of money poured into Europe due to foreign trade. After being free from economic problems, people began to pay attention to the study of science, literature and art. It helped a lot in the development of Renaissance. In this way, all the causes referred to above helped in the development of Renaissance in Europe. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಥವಾ ನವೋದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ನ ಪತನ. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ನ ಪತನವಾದ ನಂತರ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಟಲಿಯ ನಗರಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಇಟಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿತು. ಇದು ಮುಂದೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ನವೋದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧಗಳ ಪ್ರಭಾವ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ನಡೆದ 3 ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಮುಂದೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೂರನೆಯ ಕಾರಣ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ನಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದುವಂತಾಗಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೊಸ ದೇಶಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ
ಕೂಡ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಹೊಸ ಹೊಸ ನಾಡುಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಆ ಒಂದು ಜಲರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿಜವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನವೋದಯದ ಹರಿಕಾರರಾದರು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕೂಡ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಹೊಸ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಉತ್ಪಾದಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುವಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕೊಡುಗೆ. ವರ್ತಕರು, ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಕೀಲರು, ವೈದ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಯುರೋಪ್ನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇವು ನವೋದಯದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಯುಗದ ಉಳಿಗೆಮಾನ್ಯದ ಅವನತಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜರುಗಳ ಹುಟ್ಟು ಕೂಡ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿತಿ, ಸಮೃದ್ಧತೆ ಕೂಡ ರಿನೈಸನ್ಸ್ಗೆ, ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಂತರ ಲಾಭಕರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯುರೋಪ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವಸಾಹತುಗಳಿಂದ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದ ಅದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದೇ ಒಂದು ವಸಾಹತಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಲಾಭದ ಹಣ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜನರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿತು. To summarize this session, after the fall of Constantinople, which was acted as a catalyst for the birth of Renaissance, the Turkish occupation of Constantinople made a number of scholars, artists, and artisans left Constantinople. With the coming of scholars and artists from Constantinople, there was a surge of enthusiasm and interest in studying classical literature. This creative upsurge was reflected in their writings, art, architecture, and music. This cultural fluorescence is known as the Renaissance. Fall of Constantinople, influence of religious wars, invention of printing press were some causes of it. 1453ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಪತನದ ನಂತರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ನವೋದಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ನ ಟರ್ಕರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಲಾಕಾರರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಟಲಿಯ ನಗರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಹೀಗೆ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಲಾಕಾರರು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ದಿಂದ ಇಟಲಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.
ಇಂತಹ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಅವರ ಬರಹ, ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಿಂಚನ್ನು ನಾವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ನ ಪತನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. On the session, now we can discuss about some important questions. Question number 1. When did the Turks invade Constantinople and attain victory? The options are Common Era 1450, 1451, 1452, 1453. ಪ್ರಶ್ನೆ 1. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನ ಟರ್ಕರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1450, 1451, 1452, 1453. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1453. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ? ಮರುಹುಟ್ಟು, ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು, ಮರುಮೌಲ್ಯೀಕರಣ, ಮರು ಸಂಶೋಧನೆ, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. Question number 2. Renaissance means rebirth or revival, reassesses, reinvention, remember, and the right answer is rebirth or revival. The Renaissance is a French word. Question number 3. Renaissance is a dash dash word. Sanskrit, English, Spanish, French. ಪ್ರಶ್ನೆ 3. ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಭಾಷೆಯ ಪದ. ಸಂಸ್ಕೃತ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ ಪದ. Question number 4. The rebirth occurred in the fields of options art, literature, science, all of the above. ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರುಹುಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿತು? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ. ಪ್ರಶ್ನೆ 5. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ನ ಪತನ, ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಹೊಸ ದೇಶಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ. The last question. Which of these causes led to Renaissance? Options are fall of Constantinople, invention of printing press, discovery of new countries, all of the above. The right answer is all of the above. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ನವೋದಯ ಅಥವಾ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.